ऐतिहासिक जीत दिखा रहे हैं, तो सारी विरोधियों को खामोश कर दिया आपने। बस ये प्रभु की असीम अनुकंपा है, अल्लाह ताला का फजल है, वाहेगुरु का आशीर्वाद है कि आज आसनसोल की जनता और हमारे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्तागण और खासकर हमारे तृणमूल कांग्रेस के नेतागण, जिसमें से मैं विशेष जोर देना चाहूंगा मौलाना खड़ग जी पे, जिन्हें मैजिक मैन कहा मैंने, जो प्रोग्राम के गार्डियन रहे, साथ में कल्याण बाबू, कल्याण बैनर्जी, जो खासकर उनको भेजा गया इसी चुनाव का पूरा कंडक्ट करने के लिए, संभालने के लिए हम लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए। साथ ही मैं उन नेताओं का भी जिक्र करूंगा, चाहे हमारे अपने उज्जवल बाबू हों, चाहे हमारे अपना नौरन बाबू हों, कि अभीरा हरे राम बाबू हों, कि जितने सारे हमारे लोग की विधान बाबू हों, द वर्दी सन ऑफ द वर्दी फादर मानिक बाबू का बेटा विधान बाबू, या हमारे वो तापुष बाबू हों, ये सारे लोगों ने, और अमरनाथ चैटर्जी, ये सब लोगों ने मिलके जो समा वातावरण तैयार किया है तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में। और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा हम सबों ने मिलके कोशिश की है कि देश की ग्रेट लेडी, ग्रेट लीडर और हम सबों की चहेती, हम सबों की मोस्ट फेवरेट, मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द कंट्री, ऑनरेबल सीएम ऑफ बंगाल ममता बनर्जी जी के आन बान और शान में चार चांद लगाने की, तो जीत का सेहरा उनके सर पे जाता है, ममता जी के सर पे जाता है, और जीत का श्रेय यहाँ के जनता जनार्दन को जाता है, आसनसोल की, यहाँ के हमारे नेताओं को जाता है, तृणमूल कांग्रेस के, हमारे अपने कार्यकर्ताओं को जाता है। और कुछ हद तक उन कार्यकर्ताओं में एक मैं भी इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए आगे आया, उनके निर्देश को, ममता जी के निर्देश को और आसनसोल की जनता जनार्दन के आदेश को अध्यादेश मानते हुए आया यहाँ पे। और मुझे इस बात की बहुत ही प्रसन्नता हुई कि मैं इन लोगों के प्यार के आगे जो नतमस्तक हूँ और रहूंगा हमेशा यहाँ पे, लेकिन इन लोगों की आशाओं के या अपेक्षाओं के अनुरूप मैं सामने आ सका, चैलेंज को स्वीकार कर सका आप लोगों की वजह से, पब्लिक की वजह से, और मैं सारा श्रेय दूंगा उनको। और मैं इसके लिए बहुत प्रसन्न हूँ, अपने से ज्यादा मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न हूँ तो ममता बनर्जी। आसनसोल की जो सीट है, पहली बार ऐसा हुआ है कि टीएमसी जीती है, इससे पहले तक सीपीएम जीती रही थी, फिर बीजेपी ने जीत दर्ज की। ये जो जीत है, ये इसके मायने क्या है? देखिए ना, आपने खुद ही कहा शुरू में कि हम ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तो सर्टिफिकेट नहीं मिला है हमें, सर्टिफिकेट जब हासिल करेंगे तो हम बात कर लेंगे कि जीत कैसी है और किस हद तक हम आया। अभी तो कोई कह रहा है 2.25 लाख है, कोई कह रहा है 2.5 लाख की ओर बढ़ रहा है, लीड की ओर। बहरहाल ये जो है अभी 2 लाख से 2.25 लाख के करीब, तो अभी तो आप भी जानते हैं, जो आप कह रहे हैं, बता रहे हैं हमको, ये बहुत अच्छा रहा है और ये ऐतिहासिक ही रहा है, क्योंकि पहली बार तृणमूल कांग्रेस के और ममता जी के पूरे डिजर्व करने के बावजूद पता नहीं किन कारणों से या जिन कारणों से भी आज तक ये सीट जो कब की हासिल हो जानी चाहिए थी, ममता जी की झोली में जानी चाहिए थी, तृणमूल कांग्रेस को हासिल हो जानी चाहिए थी, वो इतने सालों के बावजूद आज पहली बार एक रास्ता खुला। जैसे हमारे कल्याण बाबू कहते थे कि हमारी सोच सही है, रास्ता गलत था। तो आज दिखता है कि हम सही रास्ते पे आए हैं, सही वक्त पे आए हैं, ममता जी के नेतृत्व में आए हैं, उनके अधीन आए हैं, और आने के बाद हम सही रास्ते पे, सही मंजिल की ओर चलते हुए आज पहली बार तृणमूल कांग्रेस और ममता जी की झोली में हम आसनसोल की, जो देश में अभी बहुत चर्चित, सर्वचर्चित सीट है, उसको हम आसनसोल की जनता के साथ लेकिन तृणमूल कांग्रेस की झोली में डालने में सफल। ऐतिहासिक जय, মানুষ আসানসোল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কত ভালোবাসেন এবং সত্যিকার সিনহাকে কত ভালোবাসেন সেটা আজকে তার প্রমাণ করে দিল। অনেক মানুষ অনেক উৎসাহ দিয়েছিল আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে, তার যোগ্য জবাব আজ আসানসোলের মানুষ বুঝিয়ে দিল। সতুল সিনহা তো আপনার নামে জয় জয়কার করেছে, সতুল সিনহা তো আপনার নামে জয় জয়কার করেছে। না, আমরা সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে পরিশ্রম করেছি। উনি খুব ভালো মানুষ, খুব বড় মাপের মানুষ, মনের মধ্যে অনেক ব্যথা ছিল। ওপরে আসলে ঈশ্বর আছে, জানো তো, সেই ঈশ্বর সেই
ঠিক জায়গায় ঠিক সময় সাহায্য করে, আশীর্বাদ করে। আরেকটা জিনিস খুব পরিষ্কার হয়ে গেল যে উত্তরপ্রদেশ শেষ কথা বলে না, পশ্চিমবাংলাও বলে, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যও বলে 2024-এর জন্য যে দরজায় করা নাড়া গদি চলতে আরম্ভ করলো। বাংলা টার্গেট क्या? বাংলা का टारगेट 42 करेगा 2024 में। ও বুঝে গেছে যে একবারের মতো জন্যই এমপি হয়ে কি 2024-এ চলে যেতে হবে। এটা শুধু সমাপতন নয়, বিধানসভা নির্বাচনের সময় এরকম একটা উগ্র বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছিল যেন বিজেপি বনাম তৃণমূল হচ্ছে। তখন আমরা বলেছিলাম একটা ফেক অপোজিশনকে দাঁড় করানো হয়েছে, একদিকে বিজ্ঞাপন দিয়ে টাকা দিয়ে, অন্যদিকে ওই বিজয় বর্গী এটাও বিজেপি নেতারা তারা হইচই করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আর এখানে তখন বহিরাগত রক্ত হয়েছে, বাংলা গেল, বর্গী আক্রমণ হচ্ছে। অথচ বিজেপিতে কারা যারা হচ্ছে এখন যাদেরকে দেখছেন তৃণমূলের প্রার্থী হলো, তাই তখন গান বেঁধেছিল, তাই তখন তৃণমূলের বিরুদ্ধে বলছিল, তখন তারা বিজেপির পক্ষে ছিল। আজকে যারা অনেকেই ঝাঁকে মিশেছে তারাই ছিল, যারা তৃণমূলের ফাউন্ডার, যারা তৃণমূলের অর্গানাইজার, যারা তৃণমূলের লিডার, যারা তৃণমূলের মন্ত্রী, যারা তৃণমূলের এমএলএ ছিল। আবার অনেকেই এপাশ থেকে ওপাশ, ওপাশ থেকে এপাশে হচ্ছে। এটা রাজ্যের মানুষ এই নির্বাচনের ফলাফলে অন্য সব বাকি বিশ্লেষণ করে বোঝা যাবে, কিন্তু এটা বুঝেছেন। বালিগঞ্জের ক্ষেত্রে অনেক স্পষ্ট রায় দিয়েছেন যে এটা হচ্ছে ফেক অপোজিশন ছিল বিজেপি। এটা রাজ্যকে বাঁচানোর প্রশ্ন, এবং সেখানে এই ধরনের মিসোজিনিস্ট ক্যাম্পেইন যা বাবুল সুপ্রিয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় করেছেন, এমএলএ হলো, মন্ত্রী হলো, সেটা তো মাফ করা যাবে না। এটা হচ্ছে অ্যাটিটিউড। দল পাল্টাতে পারে, সিম্বল পাল্টাতে পারে, অ্যাটিটিউড তো পাল্টায় না। আসানসোলে যেরকম কমিউনাল ভায়োলেন্স হয়েছে এবং সেখানে তার যা ভূমিকা ছিল, রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে যা বলেছেন, এগুলোকে হারিয়ে যাবে। এগুলো তো অ্যাটিটিউডের প্রশ্ন। গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের পলিটিক্যাল অ্যাটিটিউডটা চেঞ্জ করা হচ্ছে। ইটস এ জাইজেন্টিক টাস্ক টু রিওরিয়েন্ট। তৃণমূলের অনেক নেতা মন্ত্রী বলছে যে এই যে রাজ্যের পুনর্গঠনের ঘটনা হচ্ছে, এর পেছনে বিরোধীরা কনস্পিরেসি করে এটা করে। এই যে খুন জখমের রাজনীতি করার লোকজন যে মন্ত্রী হয়েছে, এটাই তো বিরোধীরা তখন তৎকালীন বিরোধীরা কনস্পিরেসি করে নিয়ে বসে দিয়েছিল। জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ড মনে নেই তোমার? জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ড মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, এইসব বুদ্ধিজীবীরা আর এখন যারা মন্ত্রী হয়েছে প্রেস কনফারেন্স করে জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ডের কয়েক ঘন্টার মধ্যে প্রেস কনফারেন্স করে বলেছিল, তাহলে এই গত 12 বছরের মধ্যে কেন বার করতে পারলো না? কেন জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ড হয়েছিল, কে করেছিল, কোন তদন্ত হয়েছে? মানুষ তো প্রাণ গিয়েছিল। তো বলে দেওয়া একটা কনস্পিরেসি করেছিল, তো তোমরা যে কনস্পিরেসি গুলো করেছিলে সেগুলো আনাত করলে না কেন? একটা কথা বলবো যে যেটা আপনি বলে যে প্রভাব হবে রাজ্যে, কিন্তু বারবার দেখা যাচ্ছে যখন এই ঘটনা এবং এটা বলেছি ওদের ক্ষেত্রে যখনই ভোট হচ্ছে তখন সেই শাসক দল সেই জয়টা তৃণমূলে হচ্ছে, এবং তৃণমূল সেই জায়গা থেকে বলছে যে উৎসাহ অপপ্রচার পুরোটাই মানুষ মেনে নেবে না, জয় আমাদের এবং ঐতিহাসিক জয়। মানুষ কখনোই উৎসাহ এবং অপপ্রচার মেনে নেয় না, কিন্তু সত্যকে খেলা হবে বলে ডিজে করে, মুরগির মাংস খাইয়ে, মদ খাইয়ে, বিজ্ঞাপন দিয়ে তার বড়কে চাপা দেওয়া যায় না, সত্য প্রকাশিত হয়। আমরা তো চাইছি না উৎসাহ প্রচুর হয়ে যায় হোক, আমরা চাইছি সত্যটা জানুক মানুষ। তদন্তকে ধামা চাপা দেয় কারা? আজকে গোটা রাজ্যের মানুষ দেখছে না যে তদন্ত কারা চাইছে? আনিস খানের বাবা তদন্ত চাইছে, আর সরকার তদন্ত চাপা দিচ্ছে। হাতরাসে ঘটনার মতো যখন আজ হাসখালি ঘটনা হয়েছে, তার বাবা মা চাইছে বিচার হোক, আর পুলিশ থেকে, সরকার থেকে ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে না হয়। কেন হাসখালি কাণ্ডে 164 করা হচ্ছে না? সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, আইন বলেছে, তাহলে 164 আন্ডারে কেন তার নেওয়া হচ্ছে না? কেন স্টেটমেন্ট? কেন বক্সিকাণ্ডের পরে সব ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল? মিডিয়াকে পর্যন্ত ঢুকতে দেওয়া হয়নি যে আমরা কি না পৌঁছে দেবো অবস্থানে? সবই তো বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল বলা যায়। কেন যাদেরকে তিনি চেক দিলেন কিন্তু পুলিশ তাদের কাছ থেকে স্টেটমেন্ট কেন নেয়নি? মেডিকেল রিপোর্ট কেন করেনি? কেন ফরেন্সিক স্যাম্পলগুলো নেওয়া হয়নি? কেন পোস্টমর্টম করা হয়নি? কে কুৎসা করছে, কে অপপ্রচার করছে?
হাসখালির ওই নাবালিকা মেয়েটির পোস্টমর্টম কেন করেন? বিরোধীরা প্রশ্ন করেছে। ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট যে রাতারাতি ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা বলছি সত্যটা বেরো। থ্যাংক ইউ। বিজেপির জামানত গেছে। হ্যাঁ, তৃণমূল আসানসোলে সাংসদ পাওয়ার চেষ্টা করছিল অনেক আগে থেকেই, তো এখন ভায়া বিজেপি গেল, এটা মনে করি হুইজ শত্রুঘ্ন সিনহা মাই গুড ফ্রেন্ড, নায়ক, ঠিক আছে, এবার খলনায়ক, যাই হোক। কিন্তু আদতে তো এই গোটা যে রাইজ অফ বিজেপি হয়েছে যে পিরিয়ডে সিন্স 90s, আর্লি 90s থেকে, তো এই সময়ের মধ্যে তাদের ভূমিকা ছিল গুয়াহাটি থেকে দিল্লি পর্যন্ত, বিহার থেকে বাংলা পর্যন্ত। তুমি যদি বলো পেলো, কিন্তু আমি বলবো তারা কম্প্রোমাইজ তো হলো। প্রথম, এটা খুব ভালো কোয়েশ্চেন, ভোটের দিনেই যখন ইলেকশন কমিশন বলেছে কত % ভোট পড়েছে, তখনই এই সরকারের উপর মানুষের আস্থা নেই। এই ভোট যেভাবে পদ্ধতি পরিচালনা করা হচ্ছে তারপর মানুষের আস্থা নেই। এটা বোঝা যায় 60% মানুষ প্রায় অংশগ্রহণ করেননি। ইতিহাসে তো বলছি, ইতিহাসে পশ্চিমবঙ্গে কখনো এত লো পার্সেন্টেজ ভোট পোলিং হয়নি। কেন হয়নি আর কেন এখন হলে হয়, তার মধ্যে উত্তরটা খুঁজে আসছে। এটা দরকার সিরিয়াস ইন্টারপ্রিটেশন করা আমাদের, এবং যারা বাহাদুরি দেখাচ্ছেন তাদের। শেষ প্রশ্ন তো রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। হ্যাঁ বলো। এর আগেও বলছে প্রচারের সময় এবং আজকেও বলছে যে আমরা আসানসোলের জন্য কাজ করবো, আসানসোলে গিয়ে একসাথে উঠে কাজ করবো, তাহলে কি বালিগঞ্জের মানুষ আবারও কি প্রভাবিত হবে? আমি ফোকাস কিছু করবো না। इब्तिदा इसमें रोता क्या, देखिए आगे आगे होता है क्या। আপনি বললেন যে আপনারা জানতেন আসানসোলে বিজেপি আর যে শব্দগুলো আমি বলিনি সেই শব্দগুলো বলো না। প্রশ্নের মধ্যে যে শব্দগুলো আমি বলিনি সেগুলো আমার মুখে বসিও না। গো ব্যাক টু ইউর ভিডিও, find out what I said, then put your question. Don't put words in my question. In Kerala, there was the murder of an SDPI leader. The next day, an RSS activist has been handled. You ask someone from Kerala instead of me. I think you're, if I'm not wrong, you're from some national channel. Huh? So the times now is that to ask someone who is conversant with Kerala affairs. Thank you. গঞ্জে 42% সো কল্ড সংখ্যালঘু ভোট, তো সেখানে স্বাভাবিকভাবে আমাদের স্টেক নেই। এবং যে সমস্ত জায়গায় হিন্দু ভোট বেশি বা হিন্দু ভোটার আছে, সেখানে কোনো জায়গায় 5% 6% করে ভোট পড়েছে। চিকিৎসা জগতে ভরসা ও বিশ্বাসের আরেক নাম মা শারদা হাসপাতাল। হুগলি জেলার কোন্নগরের একমাত্র বিশ্বস্ত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান মা শারদা হাসপাতাল। আপনাদের সেবায়, আপনাদের পাশে দিবারাত্র সর্বদা। ঠিকানা 160 GT রোড, কোন্নগর, হুগলি। ফোন নম্বর 03326745678।